श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। आज आम एठारे शुणा उपन्यास बधू निरुपमा। शाशुंकर आज एकादशी उपवास। निरुपमा घरर काम तुटाई सारी शाशुंक कथा भाविला। दिनकु दिन शाशुंक सह तार मनर व्यवधान बढ़ी बढ़ी चली। सेवा शुश्रूषा एवं श्रम दे से एही व्यवधान को घुंचाई पारि नाही। गोटिए घरे गोटिए छात तले एमिति मनर व्यवधान नहीं चली हुए नाही। काहू आसीथिबा विदेशिनी भली से ए घरे शाशुंक पाखरे बेसी दिन चली पारिबो नाही। दूरत्वर ए पाहाचताकू घुंचाइबाकू पड़िबो। किंतु किपरि? से जदि शाशुंक क्रोधर कारण बुझंता, निजर दोष केउठी जानि पारंता, ताहेले ए व्यवधानर प्राचीर को अतिक्रम करने ताकू बेसी कष्ट लागंता नहीं। किंतु शाशु निज मन कथा केबे कहिबे नहीं। मनर भावना को निज मन भितरे चापी रखिबे। जली उठुथिबा निया क्षणके जली क्षणके लिभि जाए। किंतु कुहुला निया कुहुले बहु समय धरी धुआरे अन्यमानक आखिरु पानी निगिरे। निरुपमा भाविला, केवल रोषेई करी खाइबाकू देई किंबा पाद सेवा करी सबु मनिषंक मन को जिणी हुए नहीं। सबु शाशुंक हृदय को किणी हुए नहीं। सेथिपाई लोड़ा बधुर मधुर कथा, आंतरिक हृदय विनिमय। निरुपमा पारि नाही। ए घर को बहु होई आसिला दिनु दिने हेले से मन खोली कथाभाषा होई नाही शाशुंक सहित। शाशु बहुंक संपर्क माँ झीर संपर्क। से संपर्क स्थापन करने अवसर पाई नाही निरुपमा। बाप घरे करी नथिबा घर काम एठारे करुछि बोली से खूब करुछि बोली मने मने अहंकार करिछि। शाशुंक मन तलर संचित व्यथा हुए तो से बुझिबाकू चेष्टा करी नाही। सेथिपाई आज से उद्यम करिबो। निरुपमा निज मन को स्थिर करि नेला। पाद टाणी होईगला शाशुंक ठाकुर घर आड़े। शाशुंक ठाकुर घर, से घरे आज सुद्धा निरुपमार प्रवेश निषेध। कारण से शासनी ब्राह्मण घरर झील नुहे, हलुआ पंडा ब्राह्मण घर कन्या। से ଯେଉଁ दिन शाशुंक सह राधा माधवଙ୍କ पूजा करिवार अधिकार चाहिथिला, शाशु हेमांगिनी से दिन आकाशरू पड़िला भली चकित होई कहिले, धर्म सहिब नाही माँ, एथिपाई तू लोभ बळाइबा उचित नुहे। राधा माधवଙ୍କ पाद सेवा करिवार अधिकार तार नाही। काहींकी कौन पाई? से कौन शाशुंक भली ए परिवारर बड़ बहु नुहे? ଯେଉଁ अधिकार से आचार्य परिवारर बड़ बड़ुआरे पानी ढालिला, सेई अधिकार रे कौन ए वंशर कुलदेवतांक पूजा करिबा तार अधिकार नाही? निज मनर अनुजोग निसंकोचरे प्रकाश करिथिला निरुपमा। लुगा कानिकु बेकरे गुड़ाई राधा माधवଙ୍କ पाद तले प्रणति ढालुथिले हेमांगिनी। नीरवरे बहुर सबु कथा भी शुणिले। पूजारू उठी से उत्तर देइथिले, पुओ को बाहा हेब से परिवारर बहु हब, किंतु शासनी ब्राह्मण घरर झियो न हेले से राधा माधवଙ୍କ सेवा करि पारिबो नाही। एहा ए वंशर विधि, सात पुरुषरू चली आसुछि। से विधि बदलाइबाकू मु किए? शाशुंक कथा शुणी निरुपमार आखिपता दुईटा छल छल होई उठिथिला। शाशुंक मन भी तरली जाइथिला सेथिरे। मनीष मन तो। निरुपमा बाप घरर वंश मर्यादा को आउ आहत न करी से बुझाइथिले, देवदेवी पूजा आम बुढ़ा बुढ़ी मानक पाई माँ। तमे सबु पाठ पढ़ुआ पुओ झियो, एसबु कर्म कर्माणी रे तम मानकर मन नाही, ध्यान नाही। देखई हेबा पाई पूजा कले ठाकुर असंतुष्ट हेबे। जुग बदलिबा संगे सिना आम चलणी बदलुछि, आमे ताकू मानि नेउछु। ठाकुर ठाकुराणी ताकू मानिबे काहींकी? जेउथिरे वंशर विधि अमान्य हेब, परिवारर अमंगल हेब, बहु होई तू से कथा पाई जिद कर नाही। जिद सेही मुहूर्त रे छाड़ी देइथिला निरुपमा। जेउथिरे वंशर अमर्यादा हेब, परिवारर अमंगल हेब, बहु होई से कथा पाई टिकिए हेले जिद करिबाकू से चाहे ना। से जाने देवता मंदिर रे न थांती, थांती मनरे हृदय रे। तार मनर मंदिर रे जदि अछंती राधा माधव, से मूर्ति पूजा पाई मंदिर रे प्रवेश लागी जिद करिबो काहींकी? से दिनु से ठाकुर घर को जाई नाही। आज सेथिपाई ठाकुर घरर द्वार मुह पाखरे पाद दुईटा तार स्थिर होईगला। शाशु ठाकुर पूजा नुहे, कौन गोटाए पोथी को अनाउछंती। बहु प्राचीन तालपत्र पोथी। प्रत्नतात्विक कार्यालयर केउ दुर्लभ मूल्यवान तालपत्र पोथी को प्रवीण जड़े गवेषक अध्ययन करुथिला भली शाशु पोथीर पृष्ठा ओलटाउछंती। निरुपमा को देखि से दृष्टि उत्तोलन करी चाहिए। ता पाखकू आसी कहिले, देखिलु माँ, कौन सबु एथिरे लेखा होईछि? मु तो पाठ पढ़िनी। राधा माधवଙ୍କ पूजा पोथी पंडा घरर झियो होई स्पर्श करिवो? सिहरी उठिला निरुपमा। आतंक मिशा अभिमान रे नाकपुड़ा तार फुली उठिला। कुंठित कंठरे से कहिला, ए जे राधा माधवଙ୍କ पूजा पोथी बहु, मु छुईबी?
ହେମାଙ୍ଗିନୀ ହସିଲେ, କହିଲେ, ନା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପୋଥି ନୁହେଁ, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଇତିହାସ। ତ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏ ପୋଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ବଂଶର ଆଦ୍ୟ କଥା। ଏ ବଂଶର ମୂଳ ଏଠାରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ବନାରସରେ, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେମାନେ ଥିଲେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତପସ୍ୱୀ ବଂଶ। ଧନରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାଶୁ ଢୋକ ଗିଳିଲେ। ନିରୁପମା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିସ୍ମୟା ବିସ୍ଫାରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସତେ ଯେପରି ସେ ଶୁଣୁଛି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବଂଶର ନୂତନ ରାମାୟଣ। ଶାଶୁ ନୀରବ ହୋଇ ସେ ପୋଥିକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ନିରୁପମା, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ବୋଉ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, କହୁଛି, ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ, କେବେ କୁଆଡ଼େ ପଠାଣମାନେ ବନାରସରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ତୋଳିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଲୋକେ ନିଜ କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପଠାଣମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଉ? ବାପା କିଛି କହୁନଥିଲେ? ନିରୁପମା କଣ୍ଠରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ରୀର କୌତୂହଳ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ସେସବୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ତୁ ପଢ଼ିକରି ଦେଖ, ହୁଏତ ଲେଖା ଥିବ ଏ ପୋଥିରେ। ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ମିଛ କହିଥିଲେ, ନିଜ ବଂଶକୁ ବଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ ଗପ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିର୍ମଳ ଦେହରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ରକ୍ତ ବହୁଥାନ୍ତା, ସେ ତତେ କଥା ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବୋଧହୁଏ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଥି ନେଇ ନିରୁପମା ପଳାଇ ଆସିଲା ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ବହୁ ଦିନର ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ସଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୟର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଫଳରେ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବା ଆୟାସସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନର ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ନିରୁପମା ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶ୍ୱଶୁର ତାର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୁଦ୍ଧା ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଆଦିଭୂମି ଥିଲା ବନାରସର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ। 400 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପଠାଣ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ। ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ଉପରେ ଯବନମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ସହିପାରେ, ପାରେ ନାହିଁ କେବଳ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଧର୍ମୀର ଅତ୍ୟାଚାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଭିଟାମାଟି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛିର ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଶ୍ୟାମନନ୍ଦନ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ପଳାୟନ କରି ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀ ଯବମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିଃସହାୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉତ୍କଳରେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ। ଗଜପତି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଉତ୍କଳ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନତାର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଶ୍ୟାମନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଉଠିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉତ୍କଳ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ତୀର୍ଥ ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଲା ଆଲୋଡ଼ିତ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସପରିବାର ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶକୁ। ପଛରେ ରହିଗଲା ନିଜର ଆଦି ବାସଭୂମି, ଧନସମ୍ପତ୍ତି, ବାସଗୃହ, ସବୁକିଛି। ବିସ୍ମୟରେ ବିମୋହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୁପମା ସେ ପୃଥୁଳ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା, ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଇତିହାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବନାରସର ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରି ରହିବା ପରେ ନୂତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ। ତା ନହେଲେ ଏ ପୋଥି ଏଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଲା କିପରି? ଇତିହାସ ପୁଣି ପଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ, ଗଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିରୁପମା ତାପରେ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠା କେତୋଟି ଓଲଟାଇ ଚାଲିଲା। ସେ ଦିନର ସେ ନିଃସହାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଉଠିଲା, ତାର ଟିକିନିଖି ଇତିବୃତ୍ତ ସରଳ ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପୋଥିରେ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଦୟା। ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଦ ତଳେ ଲୋଟେ, ଆଉ ଦେବତା ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲେ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବି ହୁଏ ଦାଣ୍ଡର କାଙ୍ଗାଳ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାତି କିମ୍ବା ଊଣା ଜାତିର ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଦିନ ଏ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ ହେବ।
ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା ନିରୁପମା। ଆଉ ପୋଥିର ଗୋଟାଏ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବାକୁ ବି ତାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବଂଶଧରକୁ ବିବାହ କରି ସେ କ'ଣ ଏ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ କରିଛି? ନିରୁପମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ସେଇ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗାର ଅବାରିତ ସ୍ରୋତ ଭଳି। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଏତେ ଜଟିଳ, ଏତେ ଆଦିମ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଇତିହାସ ତାକୁ କହିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନିର୍ମଳ? ନିରୁପମା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠିଲା। M.A. ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଥିଲା ନିର୍ମଳ। ଭାରତବର୍ଷ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ସମୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେ ପଢ଼ିନଥିଲା ନିଜ ବଂଶ ଇତିହାସ। ଏ ପୋଥି କେବଳ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଗାଦିରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିଲା, ପଢ଼ା ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ନିଜ ବଂଶର ଇତିହାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ନିରୁପମା। ନିଜେ ଆର୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭାବି ନାହିଁ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାର ନଥିଲା। ଜାତି ହିଁ ତାର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏ କଥା କେବେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିନଥିଲା ସେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କାଳର ଲେଖା ଏକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଜି ତାର ସୁଖୀ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକାଉଛି। ସେ ଆଜି ବୁଝିଛି ଶାଶୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିତୃଷ୍ଣା କେବଳ ଗତାନୁଗତିକ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମତାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଅତୀତ ଇତିହାସ ହିଁ ଦାୟୀ। କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ଦୂରତ୍ୱର ପାହାଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିନା ଅପରାଧରେ ସେ ଆଜି ଏହି ଅନ୍ଧ ସାମାଜିକତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନିରୁପମା ପୋଥିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଲା। ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧିଧାରିଣୀ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ସେ। ସେ କ'ଣ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଆଣ ଭାବକୁ ଡରି ହାରିଯିବ? ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା କ'ଣ ତା ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ? ନିର୍ମଳକୁ ଦାୟୀ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ। ଏ ଜାତିଆଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ତାର ପୌରୁଷକୁ କଳଙ୍କିତ କରିପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟତମର ସେ ନିର୍ମଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଇତିହାସ କହି ବିବ୍ରତ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷ ବାହାର ଜଗତର ଲୋକ, ନାରୀ ଘର ଭିତରର। ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଘରର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବ, ବାହାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ପୁରୁଷ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଘର ଭିତରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଲାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିରୁପମା। ଜାତିଆଣ ଭାବ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏ କଥା ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କୁସଂସ୍କାର ଏତେ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାର କାମ, କଥା, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଠାରେ ଆଦୌ କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ, ସରଳ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନିରୁପମା ଆଖିରେ ସିଧା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ମଳର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ନିରୁପମା ନିଜ ମନଟାକୁ ଟାଣ କଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ସାମାଜିକ ଅପମାନକୁ ସହଜରେ ମାନି ନେଇ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନର ଆଶଙ୍କାରେ ଆଖିପତା ତାର ଲୁହରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଡାକିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କି ବୋହୂ? ପୋଥି କ'ଣ ହେଲା? ନିରୁପମା କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଚେଇଁଛି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ପଢ଼ିଲୁ ସେ ପୋଥି? ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେ? ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ ନିରୁପମା କହିଲା, ପଢ଼ିଲି ବୋଉ। ବାପା ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତା ସତ। ଏ ପରିବାର ଖାଣ୍ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରୁ ଜାତ। ମୁଁ ଏ ପରିବାରରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲି। ନିରୁପମାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବୋହୂର ମନଖୋଲା କଥା ଶୁଣି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ବି ବିହ୍ୱଳିତା ହେଲେ। ଥରେ ନିରୁପମାର ମୁହଁ ଓ ଆଉ ଥରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ପରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ବାଣୀ କ'ଣ ମିଛ? ତୁ ଏ ପରିବାରର କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ମା, ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ହେଲେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଆହତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ କକ୍ଷର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦମ୍ ନେଇ ସେ କହିଲେ, ପୋଥି ଦେ ମା, ଗାଦିରେ ରଖିଦିଏ। ପୋଥିଟା ଶାଶୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାବେଳେ ନିରୁପମାର ହାତଟା ଥରି ଉଠିଲା।